एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच पावन पवित्र एकाग्रता लैके सजी गुरु प्यारे जीओ, गुरु की बख्शिश फतेह सांझी करिए। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, क्योंकि गुरु नानक साहब का ये जो शरीरक दुनियावी सफ़र सी जगत चलन दे लई, ओदी आरंभता जिहड़ी आ 1469 दे विच ही हो चुकी सी। पर बाल अवस्था के जिहड़े कौतक सीगे, जिवें सर्प दी छाया, खेत हरिया कीता, सच्चा सौदा, राय बुलार जी दे नाल गल्लां बातां, ते उत्थों दौलत खान लोधी जिहड़ा कि राय बुलार दा जवाई सी, उस दे पास मोदी खाने दे नौकरी वास्ते भाईया जयराम जी दे पास बीबी नानकी जी दे घर भेज दिता। ते उत्थे भाईया जयराम जी जो मोदी खाने दे विच एक चंगी पोजीशन दे विच बैठे सी, उन्हां दे गुरु नानक साहब नूं मोदी दी एक नौकरी ते सुशोभित करवा दिता। गुरु साहब ने बड़े प्रेम ते प्यार दे नाल तेरा 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 ही कह के तोल के सब नूं सर्व सांझा लंगर वंडन दी किरपालता कीती, क्योंकि उस वेले जिहड़ी करंसी सी, नोटां जां मोहरां दे विच जां रुपईयां दे विच घट हुंदी सी, ना मातरी सी। ते वपार जिहड़ा लैन देन दा जिहड़ा वटांदरा सी, ਉਹ जो जिनस आउंदी सी ਉਹ मोदी खाने दे विच जमा करवा दित्ती जांदी सी ते लोड़ मुताबक उत्थों लै लैंदे सन। ते जिस दे विच कोई वड्डे अपने आप नूं जिहड़े सरदे पुजदे सी, वाधू भी अंजल लै जिया करदे सन, ते गरीब कई विच आम जिद्दां वंड वरतन हुंदी आ भाई भतीजावाद दी हुंदी रहिंदी सी। पर गुरु नानक साहब ने इस चीज़ नूं बिल्कुल नकार के एक दाने दाने दा तोल ते मोल बराबर रखिया। ते कई बार शिकायतां भी होईयां, 3 वारी हिसाब होया, 3 वारी गुरु नानक साहब जी इस जे हिसाब दे पैसे बैलेंस जिहड़ा वधदा रहा। अखीर ते ये कौतक भी गुरु साहब दा मोदी दे नौकरी दा किरत दा कर्म दा पूरा होया। ते एक दिन जदों इशनान करन वास्ते चिट्टी बई जो सुल्तानपुर दे लागे दी गुजरदी सी, इशनान वास्ते गए। मरदाना जी भी नाल सन। उन्हां नूं कौतक दे बारे कुछ इशारा कर दिता सी, वस्त्रां दे लागे बिठा दिता। 3 दिन अलोप रहे ते गुरु नानक पातशाह निरंकार दे घर बैकुंठ धाम विच जाके उन्हां नाल जो वार्तालाप होई आ, गुरबाणी उस दी गवाह है। ते जपजी साहब दे विच भी उन्होंने इस दा उत्थों आण के इस प्रगटावा किया। उत्थे जाण दी जिहड़ी घटना है वो श्री राग दी वार दे विच भी इशारत करदी आ। ढाडी बुलाया, अपने आप नूं ढाडी बुलाया कहा, ते ढाडी नूं ईश्वर ने अपने दर ते सद्दिया ते पुछया, नानक तू की करदा है, कलयुग दे विच की वरतारा वापर रहा है। तो गुरु नानक साहब ने जवाब दिता
ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾਂ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਨਹਾਰੇ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸਿਓ ਕਈਨ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਨਹਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਦਰ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋ ਦਰ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂ ਤੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਆਦਿ ਸੱਚ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਪ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਕੌਤਕ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਭੂਮੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਦਿਅਕ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਦਾਰਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਰਾਜੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 700 ਆਪਣੇ BC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਲਗਭਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਡਤਾਊ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਭੀ ਕਿ ਇਹ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ, ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਰੱਥ, ਪੈਦਲ ਸਵਾਰ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਗਊਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਲੇ ਇੱਧਰਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਨੇ ਗਊਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਾਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਰਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ।
ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਧ ਕਰੇ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀ, ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ੀ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰ, ਚੁੱਕ ਕੇ 7 ਸਲਾਮਾਂ ਕਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ हमने एक को खुदाए माना है, एक को शीश झुकाया है और किसी को झुकाते नहीं। सो एक ਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ। ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਸ਼ਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੱਕ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 1430 ਅੰਗ ਤੱਕ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 91,02,024 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 5800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ, ਭੱਟਾਂ, ਨੇਮੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦਸ਼ਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 1708 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ, ਸਿਆਰੀ, ਕੰਨਾ, ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ ਕੋਈ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਆ, ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਪਾਠੀ ਨੇ, ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸ਼ ਕਰ ਬੈਠਣ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਬੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਬਣਾ। ਸੋ ਉਸ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪਗਡੰਡੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ 5ਵਾਂ ਘਰ ਤੀਜਾ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਕਵਨ ਇਹਾਂ ਜਗ ਮੀਤ, ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੂਝੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਰਹੋ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਤਾ ਸੁਤ ਬੰਦਪ, इष्ट मीत और भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत को ना सहाई।
मुक्त माल कनक लाल हीरा, मन रंजन की माया। हा हा करत बिहानी अवदे, ता मैं संतोख न पाया। हस्त रथ अश्व पवन तेज तनी, भूमन चतुरंगा। संग न चाल्यो इनमें कछुए, उठ सिधायो नांगा। हर के संत प्रिय प्रीतम, प्रभ के ताकै हर हर गाइए। नानक इहाँ सुख आगे मुख उज्जल, संग संतन के पाइए। नानक इहाँ सुख आगे मुख उज्जल, संग संतन के पाइए। सो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, ਇਹ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 700 ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਣੀ ਰਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਸਾਥੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਤ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਹੈ, ਬਣਤਾ, ਘਰਵਾਲੀ, ਸੁੱਤ ਪੁੱਤਰ, ਬੰਦਪ, ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਔਰ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਸਖਾ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਮਾਲ ਕਣਕ ਲਾਲ ਹੀਰਾ, ਮਨ ਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮੁਕਤ ਮਾਲ ਜੋ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਕਣਕ ਸੋਨਾ, ਲਾਲ ਹੀਰਾ ਜਵਾਹਰਤ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਕ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਖਲਾਵਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਹਾ ਹਾ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਅਵਧੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਹਸਤ ਰਥ ਅਸਵ ਪਵਨ ਤਣੀ। ਤੋ ਹਸਤ ਰਥ, ਹੱਥ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਰਥ ਜੋ ਅਸ਼ਵ ਘੋੜੇ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤੋਖ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਆਗੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਆਗੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਤ ਅਤੇ ਪਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਾਂ ਸੁੱਖ ਪੂਰੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਗੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕੇ ਪਾਈਏ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਹਨ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰੰਭ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।